Okay, next question. How are travelogues an important literary source? How are travelogues an important literary source? Answer. Travelogues are TRAVELOGUES. Travelogues are important literary source. Important literary, LITERARY, literary source. They were written WRITTEN, they were written by foreign travelers, by foreign, FOREIGN, foreign travelers, written by foreign travelers who visited India. Who visited India. Travelogues എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ലിറ്റററി സോഴ്സ് ആണ്. അത് എന്തിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നത്? ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ഫോറിൻ ട്രാവലേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലേ? വിസിറ്റഡ് ഇന്ത്യ. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. The travelogues give us the travelogue give us a lot of information about the places the travelers visited and the people they met. Visited and the people they met. അതായത് അവർ സന്ദർശിച്ച സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെയോ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെ? They met. This has helped HELPED. This has helped historians to reconstruct reconstruct the life of the people of those times. Travelogues are important literary source. They were written by foreign travelers who visited India.
The travelers give us a lot of information about the places the travelers visited and the people they met. This has helped historians to reconstruct the life of the people of those times. ഇത്രയും ചെയ്തോ? ഇതിന്റെ ബാക്കിയും കൂടി ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻമരിയ ഫിനിഷ് ആയ മോളെ? ആഷിക്ക് ഷോൺ ഫിനിഷ്ഡ്. ഓക്കെ. For example, Abdur Razak Abdur 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 Razak RAZAQ Abdur Razak RAZAQ Abdul Razak has written in detail on court life, court life in the Vijayanagar Empire. In the Vijayanagar Empire. Vijayanagar Empire. വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച്. Full stop. Similarly, SIMILARLY. Similarly, the travelogue of the travelogue TRAVELOGUE. The travelogue of Ibn Battuta. Travelogue of Ibn Ibn Battuta BATUTA Ibn Battuta gives very vivid details about the geography of then India. Then in India. Of the then in India. I capital India. Very vivid details about the geography of the then in India. Of then in India. Then next question. Our information about the medieval period is much more than the ancient period. Explain why. നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ മെഡീവൽ പീരീഡിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ അല്ല ആൻഷ്യന്റ് പീരീഡിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ മെഡീവൽ പീരീഡ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ട്? വിവരിക്കാൻ.
ഷോൺ ആ എന്താടാ? ഫിനിഷ് ആണോ മക്കളെ? ശ്രേയ, അൻമരിയ, ആഷിഖ് ആൻഡ് ഷോൺ ഫിനിഷ്ഡ്. ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേ. Okay, you can write down the next question. Our information about the medieval period is much more than the ancient period. Why? Sixth one. Sixth one. Our information about our information about the medieval period, medieval, medieval, medieval period is much more than the ancient period, much more than the ancient period because the sources are more abundant, abundant, abundant for the medieval period, for the medieval, medieval, medieval period. Full stop. There, THERE, there is no dearth, DEARTH, dearth of books and monuments, MONUMENTS, monuments for the medieval period. Medieval period. എഴുതിയോ? Last question. Why do we get a lot of written records for the medieval period?
Last question. Why do we get a lot of written records for the medieval period? Seventh one. Seventh one. We get a lot of written records, a lot of written, W-R-I-T-T-E-N, written records for the medieval period, records for the medieval period because of the easy availability, A-V-A-I-L-A-B-I-L-I-T-Y, availability of paper at that time. We get a lot of written records for the medieval period because of the easy availability of paper at that time. അതായത് മെഡീവൽ പീരീഡിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് കൂടുതലായി കിട്ടിയത് അല്ലെ? മെഡീവൽ പീരീഡ്സിൽ റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് ഒരുപാട് നമുക്ക് ധാരാളമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ആ സമയത്ത് പേപ്പറിന് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരുപാട് പേപ്പർ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാ? ബിക്കോസ് ദ ഈസി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പേപ്പർ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ആ സമയത്ത് പേപ്പർ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുമായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് റിട്ടേൺ റെക്കോർഡ്സ് മെഡീവൽ പീരീഡ്സിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായത്. ഓക്കെ, എഴുതാനുള്ള പേപ്പർ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അന്ന്. ചെയ്തോ? അൻവരി കഴിഞ്ഞോ? ചെയ്തോ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ലെസണും കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇനി ഹിസ്റ്ററിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ലെസണാ വേണ്ടത്. യെസ്, ഷോണെ പറഞ്ഞോ മോനെ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാക്കിയുണ്ട്. വിളിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കുവോ? What did Hindustan stand for in medieval time? Okay, what did Hindustan stand for medieval period? Okay, you can write down. Question എഴുതിക്കോ, ആൻസർ മിസ് എഴുതി തരാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഷോണേ. First question answer. The way we understand Hindustan today
Hindustan today is very different. Is very different. different. Very different from how it was understood. How it was understood. UNDERSTOOD. How it was understood in the medieval period. In the medieval period. In the medieval period. According to some medieval scholars, according to some medieval scholars, Hindustan stood for the territories that were a part of the Delhi Sultanate. Part of the Delhi Sultanate. Part of the Delhi Sultanate. കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട്. ചെയ്തുവാ? കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഫിനിഷ്. ആൻമരി, ആഷിഖ്, ശ്രേയ. ഓക്കെ, ബാക്കി എഴുത്. ബാബർ, BABUR, ബാബർ, കോമ, ആരാ ബാബർ? ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മുഗൾ എംപയർ. ബാബർ, ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മുഗൾ എംപയർ. Founder of Mughal Empire. The founder of Mughal Empire. M and E are capital. Mughal Empire. Used Mughal Empire used the term Hindustan. Hindustan, HINDUSTAN.
DUSTAN or HAN ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, AN ആയാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ. The term Hindustan to describe the geography, describe the geography and flora, FLORA, flora and fauna, FAUNA. എന്താ മക്കളെ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫ്രോണ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഫ്ലോറ സസ്യങ്ങളല്ലേ, ഫോണ ആനിമൽസ് ആണ് അല്ലേ? ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഓഫ് ദ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്, ഓഫ് ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ ഓഫ് ദ സബ് കോണ്ടിനെന്റ്. ഫ്ലോറ അബൌട്ട് അയസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി പഠിച്ചാ മതി ഷോണേ. ആൻമരിയ, ഷോൺ, ഇനി പഠിച്ചാ മതി, എന്നാ ലെസൺ ഓവർ. ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ജോലിയാ ബാക്കി. എന്റെ ജോലി കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ആവണ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ലെസൺ നന്നായി പഠിക്കണം അല്ലേ? കടല് പോലെ നീണ്ടു കിടക്കാണല്ലേ ഷോണെ സോഷ്യല്? എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു അറ്റം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ മിസ്സേ? അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ പറയുന്നത്? അതങ്ങനെയാ. ഇനി എത്ര കിടക്കുന്നു പഠിക്കാൻ? ഓക്കെ, ആൻമരിയാണെ മടുത്തു. ശ്രേയക്ക് പിന്നെ റേഞ്ച് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ശ്രേയനെ കാണുന്നേ ഇല്ല. വായിച്ചു നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇന്ന് എഴുതിയതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയേ. വായിച്ചു നോക്കിയേ മക്കളെ. ഷോണെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സെക്കൻഡ് ലെസൺ തുടങ്ങുമ്പോ ആനിമരിയോട് പാട്ട് പാടാൻ പറയണേ അല്ലേ ഷോണെ? 2 പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് 2 ലെസൺ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ജോഗ്രഫി 2 ലെസൺ കഴിഞ്ഞു. ഹിസ്റ്ററിയുടെ 1 ലെസണും കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ 5 ലെസൺ കഴിഞ്ഞു. 6ാമത്തെ ലെസൺ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ആൻമരി ഒരു പാട്ട് പാടിയാലേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നാണ് എല്ലാരും പറയുന്നത്. ആൻമരിയെ കേട്ടാ?
ആൻമരിയ അടുത്ത ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച. ഇപ്പൊ പാടുന്നോ? ഇപ്പൊ പാടാൻ ടൈം പോയി, പാട്ട് പാടാനുള്ള ടൈം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് മൺഡേ കേട്ടോ. ഷോണേ മൺഡേ ആൻമരി പാട്ട് പാടുവേ. ഇപ്പൊ മക്കളെ ഇന്ന് തന്നെ എല്ലാം പഠിക്കുക കേട്ടോ. പൊളിറ്റിക്സ് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക. നോട്ട് മിസ്സിന് ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം, മറക്കരുത്. ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുക. ഇതാ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു മെസ്സേജും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കും വരാത്ത ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് 7th ഗ്രൂപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്രദറിന്റെയോ സിസ്റ്ററിന്റെയോ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണും, എല്ലാ മക്കളും ഒരാളൊഴികെ എല്ലാ മക്കളും അന്നേരം കറക്റ്റ് ടൈമില് അവർ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വർക്ക്സും വായിച്ചാൽ ഷെഫീസ് ലുക്കിംഗ് ദ. ഷെഫിയോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം. ഷോണേ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയും. നിങ്ങളുടെ ബ്രദർ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾ അന്നുള്ള വർക്ക് അല്ലെ അപ്പപ്പോ തന്നെ അവർ ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളായി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അവരെക്കാളും കൂടുതൽ പക്വത ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആണോ? നിങ്ങളല്ലേ അവരെക്കാളും മിടുക്കരായി ആദ്യം ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കാൻ ഒരു വർക്കും വരാത്ത, നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന ഒരു വർക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ വരാത്ത ഒരേ ഒരു ക്ലാസ് 7th ആണ്. 6th കുട്ടികളൊക്കെ മിടുക്കന്മാരാ. അവരന്നേരം അവർ ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ മടിയാ കേട്ടോ. ആൻമരിയേ, ഷോണേ, ശ്രേയ, ആഷിക്ക് എല്ലാവരോടും കൂടിയാ പറഞ്ഞേ. ഒരാളോട് തനിയല്ല. നിങ്ങൾ മക്കളെ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുക. എത്ര കുട്ടികൾ നോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്ര കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാട്ടെ. ഞാൻ എപ്പോഴും നോക്കുന്ന ഒരു 10 ദിവസം ഫോൺ എടുത്തില്ലെങ്കിലും 7th ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടി വന്ന 3 മെസ്സേജ് അല്ലെങ്കിൽ 4 മെസ്സേജ് അത് മിക്കവാറും സ്കൂളിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അല്ലാതെ ഉണ്ടാവാറില്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഫോൺ ഓണാക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ മെസ്സേജ് കൊണ്ട് ഫോൺ സ്റ്റക്ക് ആവുക ചെയ്യുന്നത്. അത്രമാത്രം വർക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന ഹോംവർക്ക്, നോട്ട്, ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ച് സൈൻ ഇട്ടത്, അങ്ങനെ അത്രയും എല്ലാ വർക്കും ചെയ്യുന്ന മക്കളാണ് 1 മുതൽ 6 വരെ ഉള്ളത്. നിങ്ങൾ ഒരു വർക്കും ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്നോട്ടെല്ലാം മാറ്റുക, ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ആൻമരിയ, ആഷിക്ക്, ഷോൺ, ശ്രേയ എല്ലാവരോടും കൂടിയാ പറഞ്ഞത്. ഫെയ്ത്ത് പിന്നെ തന്നെ ചെയ്യണേ, മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ബേർഡൻ ആവുക. ഓക്കെ, അടുത്ത വർഷം 8th പോകേണ്ടതാണ്. വേറെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേറെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകേണ്ടവരായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊന്നും അറിയാതിരിക്കുമ്പോ പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറ്റം പറയും. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചില്ലേന്ന് ചോദിക്കൂലേ? ആക്ച്വലി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ലേ? അപ്പൊ നല്ല കുട്ടികളാവുക. തരുന്ന വർക്കുകൾ അപ്പൊ ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, സി യു. ഓക്കെ.